Today another topic in first chapter is early marriages. Early marriages means in Telugulo balya vivahalu. Definition of early marriages means what is mean by early marriages means marriages below the age of 18 years are considered as early marriages. Considered means thought in English or bhavistaru in Telugu. If the marriage occurs that is below the age of 18 years, 18 years kante mundu marriage aithe, that is a marriage which is called early marriage or is also called child marriage. Early marriage is also called child marriage. Early marriages are often forced marriages, means without the consent of both the bride and bridegroom. Means these are forcing by the family members or some other members, that the bride and bridegroom, bride means vaduvu in Telugu, bridegroom means varudu in Telugu. Here without the consent of them or by forcing them, the marriage is maybe happened. That marriage is called early marriage or child marriage. Here consent means permission. Without the permission of both bride and bridegroom, marriage may happen, that is due to forcing by the family members. Whatever the marriage is called, that type of marriage is called child marriage or early marriage. Or early marriage or child marriage is defined as marriage or union of two people, or here two people means bride and bridegroom, in which one or both parties are younger. Means both parties means here bridegroom and bride is younger than 18 years of age. 18 years కంటే తక్కువ వయసులో మ్యారేజ్ జరిగితే దట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్, దట్ ఈస్ అ మ్యారేజ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎర్లీ మ్యారేజ్ ఆర్ చైల్డ్ మ్యారేజ్. తెలుగులో చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఆర్ ఎర్లీ మ్యారేజ్ అంటే బాల్య వివాహాలు. 18 సంవత్సరాలు నిండకుండా లేదా 18 సంవత్సరాల లోపు వయసు గల పిల్లల వివాహాన్ని బాల్య వివాహాలుగా పేర్కొనవచ్చును. ఇంకో విధంగా చెప్పాలి అంటే 18 సంవత్సరాల లోపు అబ్బాయి మరియు అమ్మాయి ఇద్దరి వివాహం పట్ల ఎలాంటి అవగాహన లేకుండా జరిగిన వివాహాలను బాల్య వివాహాలు అంటారు. The causes or reasons of child marriage may be different. Means కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు అంటే చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఆర్ ఎర్లీ మ్యారేజెస్కి మేబీ డ్యూ టు పోవర్టీ అంటే పేదరికం వలన చైల్డ్ మ్యారేజ్ జరగవచ్చు. అండ్ డౌరీ అంటే కట్నం అలా తక్కువ అమ్మాయి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటుంటే అప్పుడే చైల్డ్ మ్యారేజ్ చేయొచ్చు. కల్చరల్ ట్రెడిషన్ బట్టి వాళ్ళ కల్చర్ ట్రెడిషన్ మీన్స్ సాంప్రదాయాలను బట్టి కూడా మ్యారేజ్ ఎర్లీగా చేయొచ్చు. ఆర్ రిలీజియస్ అండ్ సోషల్ ప్రెషర్ మీన్స్ ఫ్యామిలీ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రెషర్ ఆర్ ఫోర్స్. అండ్ రిలీజియస్ ప్రెషర్ మీన్స్ మతపరమైన ప్రెషర్ ద్వారా కూడా చైల్డ్ మ్యారేజెస్ జరగచ్చు. రీజనల్ కస్టమ్స్ అండ్ ఫియర్ ఆఫ్ చైల్డ్ మ్యారేజ్, ఫియర్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ రిమైనింగ్ అన్మ్యారీడ్ ఇన్ టు ద చైల్డ్హుడ్. అంటే అడల్ట్హుడ్ వరకు అంటే పెద్ద వరకు కూడా ఇంకా వయసు ఎక్కువ అయిపోద్ది అనే భయంతో ముందుగానే పెళ్లి చేయొచ్చు. ఇల్లిటరసీ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ ఆల్సో మే బి ద కాజ్ ఆఫ్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఆర్ ఎర్లీ మ్యారేజ్. ఇల్లిటరసీ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ ఈజ్ వన్ మోర్ కాజ్ ఆఫ్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్. These are some of the causes of child marriages like poverty, dowry, cultural traditions, religious and social pressure, fear of child remaining unmarried into the adulthood, illiteracy of the parents may be the cause of child labor or maybe the reasons of child marriages. History of early marriages. హిస్టరీ అంటే చరిత్ర, బాల్య వివాహాల చరిత్ర ముందు నుంచి ఎలా ఉండేది, హిస్టరీ ఎలా ఉండేది అని చెప్పి మనం ఇక్కడ చూస్తాము. ఎర్లీ మ్యారేజెస్ రెఫర్స్ టు ద మ్యారేజ్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ దట్ ఈస్ ఏజ్డ్ బిలో the 18 years of age, that already we discussed in definition. Early marriage is nothing but there is a marriage occurs to the children that is aged below the age of 18 years.
Historically early marriages can be traced back టు ద టైమ్ ఆఫ్ కింగ్స్. మీన్స్ ట్రేస్డ్ అంటే ముందు నుంచే కంటిన్యూ అవుతూ వస్తూ ఉన్నాయి. కింగ్స్ టైం, రాజుల కాలం నుంచే కంటిన్యూ అవుతూ వస్తూ ఉన్నాయి. ట్రేస్డ్ మీన్స్ కంటిన్యూ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఫ్రమ్ బ్యాక్ టు ద హిస్టారికలీ వెన్ వీ బ్యాక్ దట్ ఈస్ ఎర్లీ మ్యారేజెస్ ఆర్ కంటిన్యూయింగ్. That is at the time of king's time only. When the size of army, and during the king's time, size of army determined the result of war means యుద్ధం అయిన తర్వాత సైజ్ ఆఫ్ వార్ని బట్టి వాళ్ళ డెసిషన్, మ్యారేజెస్ చేసుకోవడానికి డెసిషన్ తీసుకుంటారు. అది ఎందుకంటే డిటర్మైన్ మీన్స్ హ్యావింగ్ మేడ్ ఎ డెసిషన్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ వార్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఎర్లీ మ్యారేజెస్. వార్ అయిన తర్వాత, వార్ మీన్స్ యుద్ధం అయిన తర్వాత ఎర్లీ మ్యారేజెస్ గురించి వాళ్ళు ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటారు. ద కింగ్స్ ఆఫ్ ఆర్మీ అంటే యుద్ధం చేసే వాళ్ళని ఆర్మీ అంటారు. యుద్ధం చేసే గ్రూప్ని ఆర్మీ అంటాము ఇన్ తెలుగు. ద కింగ్స్ ఆఫ్ ఆర్మీ encouraged its army men to marry as early as possible. మీన్స్ కింగ్స్ అంటే రాజులు ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు ఆర్మీ మెన్ని, దట్ ఈస్ టు మ్యారీ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. అంటే చిన్న వయసు అయినా కూడా 18 years లోపు ఉన్న వాళ్ళకి, ఆర్ మెన్కి 18 years లోపు ఉన్నా కూడా మ్యారేజ్ చేసుకోమని చెప్పి ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు కింగ్స్. దట్ ఈస్ టు బెగెట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. బెగెట్ మీన్స్ బ్రింగ్ అబౌట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. బెగెట్ మీన్స్ ప్రసవించడానికి, అంటే ఎక్కువ నెంబర్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి తొందరగా మ్యారేజ్ చేసుకోమని చెప్పి రాజులు ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు ఆర్మీ మెన్ని. దట్ ఈస్ ఫర్ దేర్ రిక్రూట్మెంట్ మీన్స్ నియమించుకోవడానికి, ఆర్మీలో నియమించుకోవడానికి, వార్ కోసం ఆర్ యుద్ధానికి నియమించడానికి రాజులు ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు ఆర్మీ మెన్ని. అండ్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద హిస్టరీలోనే ఎర్లీ మ్యారేజ్, హిస్టరీ నుంచే అంటే లాంగ్ బ్యాక్ చరిత్రలోనే ఎర్లీ మ్యారేజెస్ ఉన్నాయి. చాలా రోజుల నుంచి ఎర్లీ మ్యారేజ్ జరుగుతూ వస్తున్నాయి. హియర్ historically early marriages can be traced back to the time of kings when the size of army determined the result of war. The kings of the army encouraged its army men to marry as early as possible, that is to beget more number of children for their recruitment అంటే ఏదైనా పనిలో నియమించుకోవడం. తెలుగు చారిత్రకంగా రాజుల కాలంలోనే బాల్య వివాహాల బాటలు ఏర్పడినాయి అని చెప్పవచ్చును. తరచూ అకాల యుద్ధాలు చేయవలసి వచ్చేది రాజుల కాలంలో. కాబట్టి రాజులు తమ సైనికులను వీలైనంత త్వరగా వివాహాలు చేసుకోమని సూచించేవాళ్ళు. తత్ఫలితంగా బాల్య వివాహాలు జరుగుతూ ఉండేవి. ఈ విధంగా బాల్య వివాహాలు చేసుకోవడం ద్వారా రాజులకు కావలసినంత యుద్ధ సైన్యాన్ని పెంచుకునేవారు. తద్వారా వీలైనంత ఎక్కువ మంది సంతానాన్ని కని రాజులు సైన్యాన్ని పెంచడానికి సైన్యంలో చేర్పించేవాళ్ళు. ఈ విధంగా బాల్య వివాహాల పద్ధతి ఊపందుకుందని చెప్పవచ్చు. దీనివల్ల రాజులు ఆక్రమించుకున్న ప్రాంతాలపై నియంత్రణ సాధించడమే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాలని జయించడానికి ఇది సహాయపడుతూ ఉండేవి. ఇది అంటే ఎర్లీ మ్యారేజ్ సహాయపడుతూ ఉండేవి. ఎర్లీ మ్యారేజెస్ ద్వారా సంతానాన్ని ఎక్కువ చేసుకునేవాళ్ళు రాజులు. సో ఈ ఎర్లీ మ్యారేజెస్ రాజుల కాలం నుంచే కంటిన్యూ అవుతూ వస్తుంది. నెక్స్ట్ టుడే దిస్ నోషన్ మీన్స్ బిలీఫ్ ఆర్ భావం అంటే మనకుండే రూరల్ ఏరియాస్లో ఉండే భావం ఏంటి అంటే ఆర్ బిలీఫ్ ఏంటంటే రిమైన్స్ సేమ్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్లో వాళ్ళు కూడా సేమ్ ఇలాగే థింక్ చేస్తారు. వేర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ డిటర్మైన్స్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. స్ట్రెంగ్త్ అంటే వాళ్ళ సామర్థ్యాన్ని నిర్ణయించే అంశంగా పరిగణిస్తారు. స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ, ఎక్కువ మంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటే అది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ స్ట్రెంగ్త్. వాళ్ళు ఏదైనా వర్క్కి వెళ్ళి మనీ గెయిన్ చేస్తారు అని చెప్పి ఎర్లీ మ్యారేజెస్ చేస్తూ ఉంటారు. హియర్ తెలుగులో ఈ బాల్య వివాహాలు కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్యను, పరిమాణాన్ని, సామర్థ్యాన్ని నిర్ణయించే అంశంగా ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది అని రూరల్ ఏరియాస్ వాళ్ళు, గ్రామస్తులు అనుకుంటూ
ఉంటారు. సో ఎర్లీ మ్యారేజెస్ చేస్తూ ఉంటారు గ్రామస్తులు. నెక్స్ట్, it is revealed that the poverty is the main cause for the early marriages. Poverty, already I told you that poverty is the main cause of early marriages. Poverty అంటే పేదరికం ఒక cause of early marriages. Early marriages exist in the countries which are economically and socially backward and whose population lies below the poverty line. అంటే ఎర్లీ మ్యారేజెస్ ఎక్కడ ఏ కంట్రీస్లో ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే ఎకనామికల్లీ సోషల్లీ బ్యాక్వర్డ్ అయిన కంట్రీస్లో. ఎకనామికల్ అంటే పూర్ పీపుల్ ఎక్కడైతే ఉంటారో అక్కడ ఎక్కువ ఎర్లీ మ్యారేజెస్. బిలో ద పోవర్టీ లైన్ అంటే ఎక్కువ పేదరికం ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళలో ఎర్లీ మ్యారేజెస్ ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. తెలుగులో బాల్య వివాహాలను ఒక ఆర్థికపరమైన వ్యవహారంగా పరిగణించేవాళ్ళు. ఎందుకనగా పేద కుటుంబాల్లో ఆడపిల్లలను పెంచి పోషించే స్తోమత లేక, అంటే పేదరికంలో ఉన్నవాళ్ళు వృద్ధులకు సైతం తమ పిల్లలను ఇచ్చి బాల్య వివాహాలు జరిపేవారు. తద్వారా తమ కుటుంబాలకు ఆర్థిక పరంగా సామాజిక పరంగా బాగుంటాయని భావించేవాళ్ళు. ఇంకా తమ కుమార్తెలకు ఇచ్చి పైకం సొమ్ము తీసుకునేవాళ్ళు. అంటే డౌరీ వాళ్ళు ఇవ్వకుండా ఆపోజిట్గా ముసలి వాళ్ళకి అలా ఇస్తే ముసలి వారు ఆపోజిట్గా మనీ డబ్బు ఇచ్చి తీసుకునేవాళ్ళు. అమ్మాయిలని కుమార్తెలను ఇచ్చి పెళ్ళి జరిపించేవాళ్ళు. అండ్ దట్ ఈస్ అంటే హియర్ పోవర్టీ ఈజ్ ద మెయిన్ కాజ్ ఆఫ్ ఎర్లీ మ్యారేజెస్. నెక్స్ట్, రిలీజియస్ సెంటిమెంట్స్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూటెడ్. రిలీజియస్ సెంటిమెంట్స్ మీన్స్ మత విశ్వాసాలు, మతపరమైన విశ్వాసాలు, వాళ్ళ సెంటిమెంట్స్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూటెడ్ మీన్స్ అవసరం, సామాజిక అవసరం టు ద ఎర్లీ మ్యారేజెస్. అంటే మతపరమైన సెంటిమెంట్స్ ఆర్ మతపరమైన విశ్వాసాల ద్వారా అదొక అవసరంగా పరిగణించి ఎర్లీ మ్యారేజెస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ద రిలీజియస్ స్కాలర్స్ అంటే మత పెద్దలు థాట్ the early marriages are necessary to protect the marriages or necessary to protect virtue means ధర్మం. మత పెద్దలు ఏమనుకునే వాళ్ళు అంటే దట్ ఈస్ ఇది ఎర్లీ మ్యారేజెస్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తే దేన్ని అంటే ధర్మాన్ని. ఇంకా సెలిబసీ అంటే బ్రహ్మచర్యాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి. అండ్ చాస్టిసిటీ మీన్స్ పవిత్రత అమాంగ్ బ్రైడ్స్ అంటే ఎవరు అంటే వధువుల యొక్క బ్రహ్మచారులుగా ఉండకుండా వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి ఎర్లీ మ్యారేజెస్. అండ్ అది ఒక ధర్మం, వాళ్ళకి తొందరగా పెళ్లి చేయడం ఒక ధర్మం అని భావించేవాళ్ళు. అండ్ ఇంకా పవిత్రంగా వాళ్ళు ఉండాలి అంటే ఏదైనా ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ రిలేషన్షిప్స్ ఏమీ లేకుండా పవిత్రంగా ఉండాలి అంటే తొందరగా మ్యారేజ్ చేయడమే ఒక అవసరంగా పరిగణించి రిలీజియస్ సెంటిమెంట్స్ ఉండడం వలన ఎర్లీ మ్యారేజెస్ చేసేవారు. ఇక్కడ మత విశ్వాసాలు కూడా బాల్య వివాహాలు జరగడానికి కారణమని చెప్పవచ్చు. మత పెద్దలు ఈ బాల్య వివాహాలను ప్రోత్సహించేవారు. రానున్న కాలాలకు ఈ బాల్య వివాహాలు ఆదర్శమని అనేవారు. బాల్య వివాహాలు జరగడానికి గౌరవం, నైతికత అంశాలు ప్రోత్సహించాయి. అంటే అదొక గౌరవం, బ్రైడ్స్ వధువులకు అదొక గౌరవం, ఆడవారికి గౌరవం. అది ఒక బ్రహ్మచర్యం కాకుండా చేయడం, బ్రహ్మచారులుగా ఉండకుండా చేయడం, అది ఎర్లీ మ్యారేజ్ చేయడం అవసరం అని పరిగణించేవాళ్ళు. అది పవిత్రంగా ఆడవారు పవిత్రంగా ఉండాలి అంటే ఎర్లీ మ్యారేజ్ చేయాలి అని చెప్పి పరిగణించేవాళ్ళు. ఎవరు? రిలీజియస్ స్కాలర్స్ మీన్స్ మత పెద్దలు. నెక్స్ట్, ద నోషన్ ఆఫ్ హానర్. నోషన్ మీన్స్ బిలీఫ్ ఆర్ తెలుగులో భావం. ఆఫ్ హానర్ మీన్స్ హై రెస్పెక్ట్. అంటే అందరు పీపుల్కి ఉండే భావన ఆర్ పీపుల్కి ఉండే బిలీఫ్ ఏంటంటే మ్యారేజ్ చేయడం ఒక రెస్పెక్ట్ అని ఫీల్ అవుతారు. అండ్ మొరాలిటీ అంటే వాల్యూ. అండ్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ మీన్స్ ఎర్లీ మ్యారేజ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ద ఎర్లీ మ్యారేజెస్. అంటే పీపుల్ ఇన్ ద సొసైటీ ఫీల్ దట్ ఆర్ దే బిలీవ్ దట్ హానర్ మీన్స్ రెస్పెక్ట్గా ఫీల్ అవుతారు మ్యారేజ్ చేయడం. అండ్ మొరాలిటీ వాల్యూగా ఫీల్ అవుతారు.
It is considered a shame for the family if the daughter is not a virgin before the marriage. అంటే మ్యారేజ్ కంటే ముందు వాళ్ళ డాటర్, ఫ్యామిలీలో ఒక డాటర్, ఒక గర్ల్ ఉంటే వర్జిన్ కాకపోతే, వర్జిన్ అంటే కన్యగా ఉండకపోతే అదొక వాళ్ళు షేమ్గా ఫీల్ అవుతారు. సో చిన్న వయసులోనే అమ్మాయిలకి పెళ్లి చేస్తూ ఉంటారు. హియర్ బాల్య వివాహానికి ముందు కుమార్తెలు కన్యలుగా లేకపోతే ఆ కుటుంబాల వారు అవమానంగా భావించేవారు. ఈ కారణం చేత బాలికలకు కన్యత్వం దృష్ట్యా వీలైనంత త్వరగా బాల్య వివాహాలు చేసేవారు. The above points show that the early marriages are dangerous. Inflicted means unpleasant. అంటే ఇష్టం లేని డేంజరస్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి ఎవరి మీద అంటే డివాస్టేటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ మీన్స్ సివియర్ ఎఫెక్ట్ అండ్ డేంజరస్ ఎఫెక్ట్స్ చూపిస్తాయి. దట్ ఈస్ ఆన్ యంగ్ చిల్డ్రన్. అంటే చిన్న పిల్లలకి చాలా సివియర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ డ్యూ టు ఎర్లీ మ్యారేజెస్. వాట్ మే బి ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎర్లీ మ్యారేజెస్ మీన్స్ అంటే ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ చూడొచ్చు అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఎర్లీగా మ్యారేజ్ చేసుకుంటే చదువుకునే ఛాన్స్ ఉండదు. సో ఎడ్యుకేషన్ లాస్ అవుతారు చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్ గ్రేట్ రిఫ్యూజల్. చిల్డ్రన్స్కి ఎడ్యుకేషన్ లేకపోతే అందరూ సొసైటీ అంటే ఆ రెఫ్యూజ్ మీన్స్ అవాయిడ్ చేస్తుంది. ఫిజికల్ ఇమ్మెచ్యూరిటీ, మెచ్యూరిటీ ఉండదు వాళ్ళకి, నాలెడ్జ్ అంత ఉండదు. హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చిన వాటి మీద అవగాహన ఉండదు. ఫ్రెండ్స్, నో సోషల్ సపోర్ట్, సొసైటీ కూడా సపోర్ట్ చేయదు. నో ప్రాపర్ మెడికల్ కేర్ అంటే హెల్త్ ఇష్యూస్ మీద అవగాహన ఉండదు, మెడికల్ కేర్ మీద అవగాహన ఉండదు కాబట్టి ప్రాపర్ మెడికల్ కేర్ కూడా తీసుకోలేరు. హై లెవెల్ పోవర్టీలోకి వెళ్ళిపోతారు. అంటే ఈ మనీని కూడా గెయిన్ చేయలేరు, ఏదైనా జాబ్ కూడా చేయలేరు కాబట్టి పోవర్టీలో ఉంటారు వాళ్ళు ఎక్కువ. And this is the history of early marriages and effects of early marriage we discussed, and definition of early marriage we discussed, and causes of early marriages also we discussed. ఇంకా ఆ బట్టలతోనే ఆడుతున్నావా? రా లోపలికి. అమ్మాయి కొద్దిగా చిన్నదిగా ఉంది. దానిదేముందండి, మా పెళ్ళప్పటికి మా ఆవిడ వయసు 12 సంవత్సరాలే. బావగారు, ఖాళీ టైంలో అమ్మాయి ఏం చేస్తుంటుంది? ఆడపిల్లకి తీరిక ఎక్కడ ఉంటుందండి? ఇంట్లో వంట పని, ఆ పని, ఈ పని, అవే సరిపోతుంది. నాకు ఈ మధ్య జాబ్ వచ్చింది, నెలకి 15,000 శాలరీ. బావగారు, మా ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు ఉద్యోగం చేసే ఆనవాయితీయే లేదండి. అసలు ఆడపిల్లలకి ఉద్యోగం అవసరమే లేదు. చదువు పుస్తకాల పురుగండి, ఎప్పుడు పట్టిన బుక్స్. బావగారు, ఇంతకీ అమ్మాయి ఏం చదువుతుంది? చదువుదే ఉంది. చదువుకున్నాను. బాల్య వివాహ నిషేధ చట్టం. 18 సంవత్సరాల లోపు అమ్మాయిలకి పెళ్లి చేయడం చట్టరీత్యా నేరం. ఈ నేరం చేసిన కుటుంబ సభ్యులు, పెళ్లి కొడుకు, మధ్యవర్తులు అందరినీ జైల్లో వేస్తారు. పంతులు గారు, మిమ్మల్ని కూడా. చూశారుగా, బాల్య వివాహం నేరం. దాని ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ సహాయపడిన వారికి చట్టపరమైన శిక్షలు తప్పవు. స్వలాభం కోసమైనా ఇంకా ఏ ఇతర కారణాల చేతనైనా 18 సంవత్సరాల లోపు ఆడపిల్లలకు అలాగే 21 సంవత్సరాల లోపు మగపిల్లలకు పెళ్లి చేయడం నేరం. బాల్య వివాహాలను నిర్మూలిద్దాం. బాలికల్ని చదివించి నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ని నిర్మిద్దాం.